بچوں کی طرح انگلش سیکھیں، صرف سنے نہیں بلکہ میرے ساتھ انگلش بولیں۔ دوستو آج ہمارے اس کورس کا ڈے 5 ہے۔ ہمارے ساتھ آن لائن اسپوکن انگلش کورس کی کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ سو فرینڈز لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ دوستو ڈے 5 میں ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے ہیز اور ہیو کی۔ یہاں پر ہم آپ کو ٹینسز میں کیسے اس کو یوز کرنا ہے، یہاں پر آپ کو وہ پریکٹس نہیں کروائیں گے، بلکہ سمپلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہیز اور ہیو کا بول چال میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں بغیر گرامر کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لینا ہے کہ ہیز اور ہیو کا استعمال آپ تب کرتے ہیں جب آپ اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیز اور ہیو کا استعمال کریں گے۔ اب ہیز اور ہیو کا اگر آپ دیکھیں تو ٹینسز کے حساب سے دیکھیں تو آپ اور بھی سچویشنز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کورس میں، اس کلاس میں میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ آپ بول چال میں کیسے ہیز اور ہیو کا استعمال کر سکتے ہیں ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ تو دوستو ہیو کا معنی ہوتا ہے پاس ہونا اور ہیز کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ پاس ہونا۔ تو دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، دونوں میں مین فرق کیا ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگزامپل دیکھیں، I have a book، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ I have a book، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ She has a laptop، اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے۔ تو یہاں پر ملکیت کی بات ہو رہی ہے۔ صرف آپ کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیز اور ہیو کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے بیسک رول کو اپنے مائنڈ میں رکھ لینا۔ اگر آپ اس بیسک رول کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں دوستو تو آپ کے لیے ہیز اور ہیو کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا، چونکہ دونوں کا معنی سیم ہے ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن فرق یہاں پر آپ کو واضح ہو جائے گا۔ دوستو ہیو کا استعمال آپ کریں گے ان سبجیکٹس کے ساتھ، آئی، وی، یو، دے۔ یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے، جیسے کہ آئی ہیو، یو ہیو، وی ہیو اینڈ دے ہیو۔ تو ہیو کا استعمال آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ہے سنگولر سبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ بولیں گے آئی ہیو، یو ہیو، وی ہیو اینڈ دے ہیو۔ تو ہیز کا استعمال کہاں پر کریں گے؟ بلکہ یہ پلورل سبجیکٹ ہیں، سوری، ٹھیک ہے؟ یہ پلورل سبجیکٹس ہیں اور یہ ہیں سنگولر سبجیکٹس، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ صرف ایک شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہی ہیز، شی ہیز اینڈ اٹ ہیز۔ تو ہیو کا استعمال آپ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ کریں گے، آئی ہیو، یو ہیو، وی ہیو، دے ہیو۔ جبکہ ہیز کا استعمال آپ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ ہی ہیز، شی ہیز اینڈ اٹ ہیز۔ تو ایزی سا رول کیا ہوگا؟ آئی، وی، یو، دے پلس ہیو، I have، you have، they have and we have۔ اور آگے he has، she has and it has۔ دوستو اگر آپ اس رول کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے has اور have کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ایگزامپلس کو دیکھ لیں تاکہ آپ مزید اچھی طرح سے have کو اور has کو سمجھ سکیں۔ I have a truck، میرے پاس ایک ٹرک ہے۔ You have a driving license، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ You have۔ We have a small family، ہمارا خاندان چھوٹا ہے۔ They have 2 cars، ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں۔ He has a new truck، اس کے پاس ایک نیا ٹرک ہے۔ She has 2 children، اس کے 2 بچے ہیں۔ تو یہ پازیٹیو ایگزامپلس ہیں۔ I have، you have، we have، they have اور has کے ساتھ he has، she has and it has۔ آگے اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ پازیٹیو سینٹینسز بنانے کی پریکٹس تو آپ نے کر لی دوستو۔ اگر آپ ہیز اور ہیو کو استعمال کر کے نیگیٹو سینٹینسز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ ڈو ناٹ ہیو، ڈز ناٹ ہیو۔ اب یہاں پر آپ کے مائنڈ میں ایک کنفیوژن ہوگی کہ سر ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ڈو ناٹ ہیز یا ڈز ناٹ ہیز؟ اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کا سینٹینس غلط ہو جائے گا۔ آپ نے ہر حال میں ڈو ناٹ ہیو،
या डज नॉट हैव का इस्तेमाल करना है, चाहे आप आई वी यू दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें या आप ही शी इट का इस्तेमाल करें, आपने हर हाल में डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का इस्तेमाल करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट हैव अ कार, डू नॉट हैव, आई सब्जेक्ट प्लूरल है, आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। दे डू नॉट हैव अ ट्रक, उनके पास ट्रक नहीं है, ये भी प्लूरल है। ही डज नॉट हैव अ बाइक, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। अब ये देखिए, ये जो ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डज नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे, सिंगल के साथ डज नॉट हैव, प्लूरल के साथ डू नॉट हैव। ओके, शी डज नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, डज नॉट के बाद हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल हम कभी भी नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे डज नॉट हैज़, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई दोस्तों? तो आपने ये नहीं कहना ही डज, बल्कि ये आपने नहीं कहना ही डज नॉट हैज़ अ कार, आप कहेंगे ही डज नॉट हैव अ कार। ये नहीं कहना ही डज नॉट हैज़, ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बल्कि आपने कहना है ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैज़ अ कार आपने हरगिज़ नहीं कहना। तो नेगेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने की प्रैक्टिस कर ली है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस की। अब अगर आप सवालात बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम तरीका आप अप्लाई करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त आप डू नॉट हैव का इस्तेमाल कर रहे थे और डज नॉट हैव का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर आप डू को या डज को शुरू में ले आएंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। क्या आपके पास ट्रक है? डू यू हैव अ ट्रक? ये देखें क्या बोला मैंने, डू यू हैव अ ट्रक। डू का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जिस चीज़ के बारे में आप सवाल कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप डज का इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क क्या होगा कि आप सिंगल सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डज का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे से जवाब आएगा येस आई डू, जी हाँ मेरे पास है। एक और देखें, डू यू हैव अ ट्रक? क्या आपके पास ट्रक है? अब अगर आप इसका नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट। यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे आई डू नॉट हैव, बल्कि आई डू नॉट आपका जवाब काफ़ी होगा। डज, उसके साथ आप ही शी इट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, डज योर फ्रेंड हैव, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे डज योर फ्रेंड हैज़ बोलेंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। डज योर फ्रेंड हैव अ ट्रक, आगे से जवाब आएगा यस शी डज, जी हाँ उसके पास है, यस ही डज। डज योर फ्रेंड हैव अ ट्रक? क्या आपके दोस्त के पास ट्रक है? नो ही डज नॉट। तो दोस्तों याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना आसान है, लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप डू नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे और डज नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर आप सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं, डू का इस्तेमाल आप शुरू में करेंगे और डज का इस्तेमाल भी आप शुरू में करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करेंगे और डज का इस्तेमाल आप सिंगुलर के साथ करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम अ टीचर और आप एक स्टूडेंट हैं, आपने आगे से जवाब देना है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने यहाँ पर मुझे जवाब देना है। डू यू हैव अ बुक? क्या आपके पास किताब है? जवाब आपने देना है, डू यू हैव अ बुक? जी बिल्कुल, आपने कहना है यस आई हैव अ बुक, जी हाँ मेरे पास किताब है। आगे चलते हैं। डू यू हैव अ बाईसाइकिल? डू यू हैव अ बाईसाइकिल? क्या आपके पास साइकिल है? दैट्स नाइस। नो आई डू नॉट हैव अ बाईसाइकिल, या आप ये भी कह सकते हैं नो आई डू नॉट। ओके। डज योर ब्रदर हैव अ पेन? क्या आपके भाई के पास कलम है? डज योर ब्रदर हैव अ पेन? यस ही हैज़ अ पेन। आप इस तरह भी कह सकते हैं यस ही हैज़ अ पेन या यस ही डज, जी हाँ उसके पास है। ओके। डज योर सिस्टर हैव अ बैग? क्या आपकी बहन के पास बैग है? डज योर सिस्टर हैव अ बैग? दैट्स नाइस।
No, she does not have a bag. Last question है, do you have a notebook? क्या आपके पास नोटबुक है? Do you have a notebook? That's nice. Yes, I have a notebook. Alright friends, इसी के साथ ही आज का हमारा day 5 ये पर मुकम्मल हुआ. I'll see you in day 6. Till then, Allah Hafiz.